এন্ড লাইগেশন, তো আমরা জানি রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েস টু টাইপস অফ এন্ড প্রডিউস করে, What are two types? What are these types? Sticky end or Sticky end and planting. planted. Correct. Sticky end and blunt end. তো স্টিকি এন্ড লাইগেশনে ফার্স্টে আসবো। স্টিকি এন্ড লাইগেশন, স্টিকি এন্ড লাইগেশন। স্টিকি এন্ড লাইগেশনের একটা আমরা একটু ডায়াগ্রাম দেখি। এরকম ভাবে দুটো এন্ড হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে ভেক্টরের এন্ড, আর এটা হচ্ছে তোমার টার্গেট ডিএনএ এন্ড, টার্গেট ডিএনএ। সো আমরা ভেক্টর এন্ড টার্গেট ডিএনএ এন্ড কে দুটো এনজাইম ইউজ করেছি, সেম এনজাইম ইউজ করেছি, এন্ড সেম তোমার ব্লান্ট এন্ড প্রডিউসিং, সেম স্টিকি এন্ড প্রডিউসিং এনজাইম ইউজ করেছি। তো প্রডিউস করেছে হচ্ছে স্টিকি এন্ড ইন ভেক্টরে এন্ড স্টিকি এন্ড ইন দ্য টার্গেট ডিএনএ। এবার বলো দিস টু ফ্র্যাগমেন্টস লাইগেটেড, মানে লাইগেট হবে কি হবে না? সেম রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস ইউজ করেছি, সেম restriction endonuclease used in vector denatization and target DNA digestion. And this restriction endonuclease are sticky end producer, so there is an advantage to produce sticky end because the ligation process is very easy, ligation process very efficient, why sticky and ligation process is very efficient? Very clear that this segment, the Stickian segment and this Stickian segment are complementary each other. Yes or no? If we cleave the two DNA with the same restriction endonuclease that producing the sticky end, the sticky end that produce, it is the complementary each other and can base pair, Watson-Crick base pair together. Yes or no? So ligation is very efficient in case of sticky end because of the complementarity. Because of the complementarity between the sticky end that produce. Sticky end that produce. আমরা একটা জয়েনিং দেখিয়েছিলাম দু তিনটে ক্লাস আগে, কমপ্লিমেন্টারি প্রডিউস করে এন্ড স্টিকি এন্ডে কমপ্লিমেন্টারিতে কি করবে, তোমার বন্ড ক্রিয়েট করবে, ওয়াটসন ক্রিক বেস পেয়ারিং ডান, base pairing occur. So ligation is much more efficient, just একটা ফসফোডাইএস্টার বন্ড ইনিশিয়েট করে দিলেই হয়ে যাবে। দেখে নাও তাহলে এরা যখন জয়েনিং এ যাবে, লাইগেট যখন আমি করাবো, already Watson-Crick base pairing done between these two fragments. Already Watson-Crick base pairing occur between these two fragments. Just only phosphodiester linkage is needed and it is sealed. Ligation is complete. Yes or no? Point বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ। Okay. So this type of ligation can done both ligase enzyme efficiently did the ligation process of sticky end, which is T4 DNA ligase,
ligase isolated from T4 DNA, T4 bacteriophage as well as E. coli DNA ligase. E. coli DNA ligase. So both enzyme efficiently ligate the sticky end because sticky end ligation is very easy. Sticky end ligation is very efficient. Why? Because of the complementary between the sticky end, complementary between the cohesive end, যেটাই আমরা বলতে পারি hanging side, protruding side, যে complementarity থাকে. So already these two fragments are joined by Watson-Crick base pairing. Already they are joined by Watson-Crick base pairing. Just only a single phosphodiester is need and any type of ligase, that is the E. coli one or the T4 one, any type of ligase can done this. This phosphodiester making and join the two strand, seal the two strand. ক্লিয়ার? তো স্টিকি এন্ড নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। কোশ্চেন আসতে পারে হোয়াই স্টিকি এন্ড লাইগেশন ইজ ভেরি এফিশিয়েন্ট বিকজ অফ দি কমপ্লিমেন্টারিটি। ঝামেলাটা হচ্ছে ব্লান্ট এন্ড নিয়ে। তো নেক্সট টপিক ব্লান্ট এন্ড লাইগেশন। Not so efficient. Blunt end ligation, not so efficient. Due to lack of catch hold. Due to lack of catch hold. Catch hold means ওই যে পেয়ারিংটা হচ্ছিল between the complementary sticky end, that is lacking here. Lack of complementarity in sticky end, and that's why it is not so efficient. It is difficult to ligate because এখানে যেটা হয়ে আছে দুটো ফ্র্যাগমেন্ট দেখে নাও, two ends are blunt, both fragments are blunted. তো কিভাবে জয়েন করব? নো কমপ্লিমেন্টারিটি, সো এরা তো জয়েনিং হবে না। তো জয়েনিং হবে না মিন্স এরা তো কাছাকাছি আসবেই না বিকজ ভেক্টর আর টার্গেট ডিএনএ এর মধ্যে কোনো কমপ্লিমেন্টারিটি নেই, এদেরকে জয়েনিং করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে বিকজ কোনো লাইগেজই নেই। লাইগেজ ভেক্টর আর টার্গেট ডিএনএ কে কাছাকাছি আনবে কি করে? পয়েন্টটা বুঝতে পারছো? ভেক্টর আর লাইগেট টার্গেট ডিএনএ কে ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে আনবে কি করে? প্রবলেমটা সেখানে, বিকজ এখানে কোনো কমপ্লিমেন্টারিটি ক্রিয়েট হচ্ছে না। কেসটা বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি? হ্যাঁ। তো কি অপশন? ব্লান্ট এন্ড তো তৈরি হতেই পারে, অ্যান্ড মেজরিটি টাইমে ব্লান্ট এন্ড তৈরি হয় আমাদের টার্গেট ডিএনএ তে ব্লান্ট এন্ড তৈরি হয়। যদিও আমরা ভেক্টরকে যখন আমরা কাটিং করব সেটা আমরা পার্টিকুলার রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস স্টিকি এন্ড কাটার ইউজ করতে পারি, বাট টার্গেট ডিএনএ এর এমন এমন কিছু সিকোয়েন্স থাকে যেখানে তোমার অপশন নেই ব্লান্ট এন্ড কাটার দিয়ে কাটিং করা। তোমাকে সরি, অপশন নেই স্টিকি এন্ড কাটিং দিয়ে কাট করা, অনলি অপশন আছে হচ্ছে ব্লান্ট এন্ড কাটার। তাহলে তোমাকে ব্লান্ট এন্ড কাটারই ইউজ করতে হবে দ্যাট টাইম। ভেক্টরকে যদিও করা যায়, টার্গেট ডিএনএ তো অপশনেবল, মানে টার্গেট ডিএনএ সামটাইম স্টিকি এন্ড সামটাইম ব্লান্ট এন্ড ক্যান প্রডিউস, বিকজ ডিএনএ সিকোয়েন্স কি থাকবে পেরিফেরিতে কেউ জানে না। এন্ড যদি সিকোয়েন্স ম্যাচ করে যায় কোনো ব্লান্ট এন্ড কাটারের সাথে, তাহলে টার্গেট ডিএনএ তো বেরোবে তোমার ব্লান্ট এন্ড কাটিং হয়। তো প্রবলেম তো হয়ে যায়। তো ব্লান্ট এন্ড কাটিং এ, ব্লান্ট এন্ড লাইগেশনে কি কি অপশন অ্যাভেলেবেল, স্টার্টিং থেকে শুরু করব। অপশন নাম্বার 1, আস্তে আস্তে বেটারে যাও, ঠিক আছে?
অপশন নাম্বার 1 ফর ব্লান্টেন লাইগেশন। দেখো এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়েও ভেক্টর তোমার ব্লান্টেন, টার্গেট ডিএনও ব্লান্টেন, এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়েও জয়েনিং পসিবল, বাট সাম কন্ডিশন ইয়ে করতে হবে, অ্যাপ্রোচিং করতে হবে। তো কি কি কন্ডিশন আছে অপশন নাম্বার 1 সেখানে, দ্যাট ইজ এই দুটো ফ্র্যাগমেন্টকে ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে আনতে হবে, ঠিক আছে? বিকজ ভেক্টর এন্ড টার্গেট ডিএনএ এর মধ্যে কোনো কমপ্লিমেন্টারিটি নেই, তো এরা কাছাকাছি আসবে না, কাছাকাছি আসতে হবে, আনতে হবে, প্রক্সিমিটিতে আনতে হবে। তাহলে কি করতে পারি আমরা? হাই ভেক্টর এন্ড টার্গেট ডিএনএ কনসেন্ট্রেশন রাখতে পারি। হাই ডিএনএ কনসেন্ট্রেশন, ভেক্টর তো ওর সাথেই পড়ে যাবে, জাস্ট আমরা লিখবো হাই ডিএনএ কনসেন্ট্রেশন নিয়ে ওয়ার্ক করতে পারি, হাই ডিএনএ কনসেন্ট্রেশন নিয়ে ওয়ার্ক করতে পারি। That time কি হবে, vector and target DNA both can be in close proximity and can join। বোঝা যাচ্ছে? নাম্বার 1 কন্ডিশন অপশন। নাম্বার 2 অপশন, যদি আমরা আরো বেটার অপশন খুঁজতে চাই ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে আনার, তাহলে ম্যাক্রোমলিকিউলার ক্রাউডিং, ম্যাক্রোমলিকিউলার ক্রাউডিং। তো কেমিক্যাল এজেন্ট দাও, ইউজ কেমিক্যাল এজেন্ট, use chemical agent that create ম্যাক্রো, তুমি হাই কনসেন্ট্রেশন করাতে পারছো না, বাট এইটা করালে কি করতে পারো, কেমিক্যাল এজেন্ট ইউজ করে ম্যাক্রোমলিকুলার ক্রাউডিং করলে ভেক্টর টার্গেট ডিএনএ মানে ডিএনএ মলিকিউল গুলো খুব কাছাকাছি চলে আসবে। তো সেই ধরনের এজেন্ট ইউজ করো, ইউজ কেমিক্যাল এজেন্ট দ্যাট ক্রিয়েট ম্যাক্রোমলিকুলার ক্রাউডিং, ম্যাক্রোমলিকুলার ক্রাউডিং। And some of the agent example, good example of chemical agent that create solution macromolecular crowding is PEG, polyethylene glycol, polyethylene glycol, polyethylene glycol, one of the chemical compounds that create macromolecular crowding and vector and target DNA make close together। ঠিক আছে, এই ক্লোজে আনার পরে তুমি লাইগেজ দিয়ে অ্যাক্ট করাতে পারো, ঠিক আছে? কোন লাইগেজ ইউজ করাতে পারো? দেন ইউজ ইকোলাই তো করবে না, আগের দিনকেই বলে দিয়েছি। অনলি T4 DNA ligase, only T4 DNA ligase can join the plantain if these two fragments are in close proximity। তার জন্য আমরা হাই ডিএনএ কনসেন্ট্রেশন রাখতে পারি, অথবা কি করতে পারি, আমরা ম্যাক্রোমলিকুলার ক্রাউডিং করে দিতে পারি। তো ম্যাক্রোমলিকুলার ক্রাউডিং করিয়ে দাও, দেন তুমি T4 ডিএনএ লাইগেজ দাও, T4 ডিএনএ লাইগেজ দাও, অ্যান্ড এই দুটো মলিকিউলের মধ্যে চান্স আছে জয়েন হয়ে যাওয়ার, বাট স্টিল চান্স আছে, ঠিক আছে? 100% যে জয়েনিং হবে এটার কোনো কেউ কিছু বলতে পারবে না, বিকজ ব্লান্ট এন্ডের প্রবলেম এটাই, কোনো কমপ্লিমেন্টারিটি নেই। দুটো অপশন বলেছি, বোঝা গেছে কিনা বলবে? স্যার ক্রাউডিংটা কি একদম মাঝে হয় নাকি ওভারঅল দুটোর মধ্যেই না থাকতে না, হয়? ক্রাউডিং মানে কি করে আমি তোমাকে বলছি, সলিউশনের মধ্যে আছে এই জিনিসটা, ঠিক আছে? সলিউশনে যত তোমার ম্যাক্রোমলিকিউল মানে হাই মলিকিউলার ওয়েটের যে কম্পাউন্ড গুলো আছে, ওগুলোকে ক্লাম্প করে দেয়, ক্লাম্পিং করে দেয়। তার মানে কি হচ্ছে, সলিউশনের মলিকিউল গুলোকে যদি ক্লাম্পিং করে দেয়, তাহলে ডিএনএ গুলো খুব কাছাকাছি আসার চান্স পাবে, অ্যান্ড T4 ডিএনএ লাইগেজ তখন কাজটা করে দিতে পারবে, দ্যাট মিনস ফসফোডাইএস্টার বন্ড মেকিং। বুঝে যাচ্ছে? তো এটা ওরকম ভাবে না, তুমি ওরকম দেখতে পাবে না ক্রাউডিং, মানে পেগ অ্যাড করলে তুমি ওরকম দেখতে পাবে না যে কিছু চেঞ্জ হলো সলিউশনে, বাট ইনসাইডে চেঞ্জ হচ্ছে, ইনসাইডে মলিকিউল গুলোর মধ্যে একটা ক্রাউড হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো দুটো অপশন দিয়েছি, বোঝা গেছে? কাছাকাছি আনবো, ইকোলাই ডিএনএ লাইগেজ পারবে না, T4 ডিএনএ তবুও কাজটা করতে পারে, বাট নট শিওরলি, মানে খুব ভালো এফিসিয়েন্টলি হবে না। ঠিক আছে, নেক্সট অপশনে যাই, থার্ড অপশন।
অপশন নাম্বার 3। দেখো অপশন নাম্বার 3 তে আমরা ভেক্টরটাকে যে কোনো আউট অফ টু ভেক্টর আর টার্গেট ডিএনএ এর মধ্যে যে কোনো একটা কোহেসিভ আছে আর একটা আছে তোমার ব্লান্টেড, ঠিক আছে? তো ম্যাক্সিমাম টাইম এটাই হয়। এই অপশন 1 আর 2 ছেড়ে দাও, এই অপশনটাই বেশি অ্যারাইজ করে, বিকজ ভেক্টরটা আমাদের কন্ট্রোলে থাকে, ঠিক আছে? ভেক্টরটা আমরা কোহেসিভ বানাতে পারি, ভেক্টরটা আমাদের কন্ট্রোলে থাকে, বিকজ আমরা ভেক্টর নিজেরা তৈরি করি এখন। তো এরপরে যখন আমরা ভেক্টরে ঢুকছি তখন দেখবে ন্যাচারাল ভেক্টর ইউজ হয় না, অল আর আর্টিফিশিয়াল মেড ভেক্টর। এখন যা যা ইউজ হয় ভেক্টর গুলো সব আর্টিফিশিয়ালি মেড। অ্যান্ড অবভিয়াসলি আমি যখন আর্টিফিশিয়ালি মেড করবো ভেক্টরটাকে, আমরা ট্রাই করব সেই ধরনের রেস্ট্রিকশন এনজাইম ক্লিভিং দ্যাট ক্রিয়েট দ্য স্টিকিয়েন, ঠিক আছে? তো ভেক্টরটা আমাদের কন্ট্রোলে থাকে, অ্যান্ড ভেক্টর ক্যান বি ক্রিয়েটেড স্টিকিয়েন। বাট প্রবলেমটা হয়ে যায় টার্গেট ডিএনএ তে, সিচুয়েশনটা এটা। প্রবলেমটা হয়ে যায় টার্গেট ডিএনএ তে, যেটা বলছিলাম, বিকজ টার্গেট ডিএনএ আমাদের কন্ট্রোলে নেই। টার্গেট ডিএনএ সিকোয়েন্স স্পেসিফিক রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস ইউজ করতে হবে, এন্ড দ্যাট কুড বি স্টিকি এন্ড দ্যাট কুড বি ব্লান্ট এন্ড কাটার, ঠিক আছে? সো এইটা এখন আমাদের পোটেনশিয়াল প্রবলেম। তার মানে ভেক্টর অলরেডি স্টিকি এন্ড হয়ে বসে আছে, আমি কি করব, টার্গেট ডিএনএ টা যেটা ব্লান্টেড আছে ওটাকে তো আমি জয়েনিং করাতে পারবো না, তাহলে আমাদের নেক্সট অপশনে যেতে হবে, টার্গেট ডিএনএ কে আমরা কনভার্ট করে দেবো কোহেসিভ এন্ড বা স্টিকি এন্ড। কিভাবে? অপশন নাম্বার 3 বলছে কি, ইউজ অফ লিঙ্কার, ইউজ অফ লিঙ্কার, লিঙ্কারস ইউজ, লিঙ্কারস ইউজ। হোয়াট ইজ লিঙ্কার? দেখো ওয়ার্ড শুনে খুব একটা তোমার অনেক কিছু বেশি কিছু মনে হচ্ছে, বাট আলটিমেটলি জিনিসটা খুবই ইজি। লিঙ্কার কিছুই না, একটা শর্ট পিস অফ ডিএনএ। লিঙ্কার আর শর্ট পিস অফ ডিএনএ, মোস্টলি 8 to 14 base pair length, of known nucleotide sequence, known nucleotide sequence, known nucleotide sequence which contain one of the restriction endonucleoside, one of the restriction endonucleoside, and most of the time obviously আমরা এখানে restriction endonucleoside যেটা ইউজ করব, which is sticky end cutter, sticky end cutter। দেখে নাও তাহলে এখানে আমি কি ইউজ করতে চাইছি, এখানে আমরা এক্সট্রাজিনাসলি একটা লিঙ্কার ইউজ করব, ঠিক আছে? এক্সট্রাজিনাসলি একটা লিঙ্কার ইউজ করব। লিঙ্কারটা কি? লিঙ্কারটা বলছে একটা শর্ট পিস অফ ডিএনএ, স্মল পিস 14 বেস পেয়ার আপ টু লেন্থ হয়, পুরোটাই আমরা বানাই, দ্যাট মিন্স নন নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্স থাকে, আর ওই সিকোয়েন্সের মধ্যে কোনো না কোনো একটা রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াসের সাইট থাকবে, ঠিক আছে? তো আমরা এরকম ভাবে ইকো আর ওয়ান লিঙ্কার বানাতে পারি। তো ইকো আর ওয়ান লিঙ্কারে কি থাকবে বলো? ইকো আর ওয়ান লিঙ্কারে কি থাকবে? আনসার বলো। GAATTC। তার মানে একটা 14 বেস পেয়ারের সিকোয়েন্স যেখানে একটা ইকো আর ওয়ান এর কাটিং সাইট অ্যাড করা থাকবে, ঠিক আছে? এরকম আমরা ব্যামএইচ ওয়ান লিঙ্কার বানাতে পারি। তো অবভিয়াসলি আমরা যে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াসের সাইট গুলো নেব, কাটিং সাইট গুলো নেব, দে অল প্রডিউসেস স্টিকি এন্ড, আদারওয়াইজ তো কোনো মানেই থাকলো না। তাহলে ব্লান্ট এন্ড যদি আমরা নিই তাহলে তো সেই ব্যাপারটা একই হয়ে থাকলো। তো লিঙ্কারে যে এনজাইমটা কাটিং সাইটটা অ্যাড হবে মানে ইউজ হবে, দ্যাট ইজ দ্য স্টিকি এন্ড কাটার। তো আমি একটা ব্যাম এইচ ওয়ান এর লিঙ্কার দেখাচ্ছি। GGA
TCC। দেখো, এটাকে আমি বলছি BAM-H1 লিঙ্কার, বিকজ এই সিকোয়েন্সটা দেওয়া রয়েছে GGATCC। ইট ইজ দা, দেখো আগেও আমি করিয়েছি, BAM-H1 এর কাটিং সাইট, BAM-H1 এর কাটিং সাইট এটা হচ্ছে GGATCC। তাহলে আমি এই লিঙ্কারটা যদি অ্যাড করে দিই টার্গেট ডিএনএ এর সাথে, ঠিক আছে, তাহলে কি দাঁড়াবে দেখো। এবারে তাহলে কি করবো, এই লিঙ্কারটা আমার প্রিপেয়ার হয়ে গেছে। দিস লিঙ্কার ইজ দা BAM-H1 লিঙ্কার, BAM-H1 লিঙ্কার। এই লিঙ্কার গুলোকে জুড়ছে কারা? জুড়ছে কারা? জুড়বে T4 ডিএনএ লাইগেজ, কারণ T4 ডিএনএ লাইগেজেরই অনলি ক্যাপাসিটি আছে যেটা ব্লান্ট এন্ডের মধ্যে জয়েনিং করতে পারে। আগের আগের অপশন নাম্বার 2 তে বলেছিলাম ম্যাক্রোমলিকুলার ক্রাউডিং করাও, করিয়ে জয়েনিং করাও। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এই হচ্ছে টার্গেট ডিএনএ, এই হচ্ছে টার্গেট ডিএনএ, তোমার লিঙ্কার আমার প্রিপেয়ার আছে। এবার টার্গেট ডিএনএ এর সাথে লিঙ্কার অ্যাড করে দাও which contain BAM-H1 cutting site। লিঙ্কার অ্যাড করো যেখানে BAM-H1 কাটিং সাইট আছে, লিঙ্কার অ্যাড করো BAM-H1 কাটিং সাইট আছে। জয়েনিং কিভাবে করাবো? ম্যাক্রোমলিকুলার ক্রাউডিং করাও, তার সাথে T4 ডিএনএ লাইগেজ দাও, মানে অ্যাড করা হচ্ছে PEG উইথ T4 ডিএনএ লাইগেজ, T4 ডিএনএ লাইগেজ। তাহলে কি হবে, টার্গেট ডিএনএ এর মধ্যে তোমার লিঙ্কার অ্যাড হয়ে যাবে। টার্গেট ডিএনএ দু সাইডে লিঙ্কার অ্যাড হবে, দেখে নাও, হবে তো? স্যার তার মানে দুটো করে লিঙ্কার দিতে হবে? দেখো, লিঙ্কার তো একটা থাকবে না, লিঙ্কারে একটা কনসেন্ট্রেশন থাকবে, সেখানে হিউজ মলিকিউল থাকবে। এবার দু সাইডেই তো লাগবে, টার্গেট ডিএনএ দু সাইডে লিঙ্কার লাগবে। তো দুটো বলে এরকম কিছু নেই, লিঙ্কারে একটা কনসেন্ট্রেশন নেব, টার্গেট ডিএনএ এর একটা কনসেন্ট্রেশন নেব, দ্যাট কন্টেন মোর দ্যান, সেটা অ্যাভোগাড্রো নাম্বার দিয়ে ক্যালকুলেট করতে হয় কত অ্যামাউন্ট অফ মলিকিউল আছে, তো অনেকগুলোই থাকবে, ঠিক আছে। বাট আলটিমেটলি প্রোডাক্টটা কি হবে? পেগ উইথ T4 ডিএনএ লাইগেজ দিলে বোথ সাইডে লিঙ্কার অ্যাড হবে। এবার জাস্ট তুমি BAM-H1 ট্রিটমেন্ট দিয়ে দাও, BAM-H1 ট্রিটমেন্ট দিয়ে দাও। BAM-H1 ট্রিটমেন্ট দিলে কি হবে, কাটিং হয়ে যাবে এই সাইডে, এই সাইডে কাটিং হয়ে যাবে, তাহলে পড়ে থাকবে কি, দেখে নাও। তো ব্লান্ট কে স্টিকিতে কনভার্ট করতে পারলাম, ব্লান্ট এন্ড স্টিকি এন্ডে কনভার্ট হলো। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার আমরা ভেক্টরের সাথে আরামসে একে অ্যাড করতে পারবো। ভেক্টরে কাটিংটা ধরে নাও BAM-H1 দিয়ে কাট করা ছিল, কমপ্লিমেন্টারি হবে। আচ্ছা, এইটা এক সাইডে কেন হবে, উল্টো এঁকে ফেলেছি। কমপ্লিমেন্টারিটা হবে, কমপ্লিমেন্টারিটি হলে জয়েনিং হবে, দিয়ে এবার তুমি নর্মাল যে কোনো লাইগেজ দাও জয়েন করে দেবে ভেক্টর। T4 দাও কি তুমি ইকোলাই ডিএনএ লাইগেজ দাও, এবার জয়েনিং হয়ে যাবে ফ্র্যাগমেন্ট। তো অপশন নাম্বার 3, লিঙ্কার ইউজ, লিঙ্কারের ফাংশন ক্লিয়ার।
উইথ ডায়াগ্রাম, যখন কোশ্চেন দেবে ডায়াগ্রামেটিক্যালি লিখতে হবে, ঠিক আছে? স্যার এই যে লিঙ্কারটা যে জুড়ছে এটা কি প্রত্যেকটা টার্গেট ডিএনএর সাথেই জুড়বে, মানে 100% এফিসিয়েন্ট এটা কাজ না, করবে? এফিশিয়েন্ট নয়, অবভিয়াসলি নয়, সেই জন্য আমি কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে নিয়েছি। কিন্তু তুমি ভেক্টরে কনসেন্ট্রেশন কত বাড়াবে বা টার্গেট ডিএনএ কনসেন্ট্রেশন কত বাড়াবে, তুমি যেটা বলতে চাইছো আমি বুঝতে পেরেছি, যে আমি এখানে T4 ডিএনএ লাইগেজ ইউজ করছি, তাহলে স্যার আমি ভেক্টরকেও কাটতাম, যেটা আমি আগেও অপশন রেখেছি, ভেক্টরকেও কাটতাম নর্মাল ব্লান্টেন দিয়ে, টার্গেট ডিএনএ কে আমরা T4 ডিএনএ লাইগেজ দিয়ে জয়েন করাতাম। কেন আমরা এত ঝামেলা নিতে গেলাম? ঝামেলা নিতে গেলাম এই কারণে, তুমি এখানে করতে গেলে কি করতে হতো, ভেক্টরে কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে হতো, টার্গেট ডিএনএ কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে হতো। ভেক্টর একটা প্রিপেয়ার করতে প্রচুর দাম লাগে, ঠিক আছে? একটা ভেক্টর নর্মাল তুমি 1 টাকা 2 টাকায় কিনতে পাবে না, ভেক্টরের প্রচুর দাম আছে। এবার তুমি যদি ভেক্টরে কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে চাও, ভেক্টরকে অনেক তোমার অ্যাড করতে হবে, তো সেটা কস্ট সাফিসিয়েন্ট, মানে কস্ট এফিসিয়েন্ট হলো না ব্যাপারটা, ঠিক আছে? এর জন্য আমি টার্গেট ডিএনএ কে ওখানে আমি লস করাতে পারি, এখানে আমি 100% অ্যাডিশন হবে না আমি জানি, বাট এখানে আমি লিঙ্কার নিজে বানাচ্ছি আলাদা করে, এখানে লিঙ্কার আলাদা করে বানাচ্ছি, ঠিক আছে? টার্গেট গেন এর সাথে দু সাইডে লাগাচ্ছি, আমি কনসেন্ট্রেশন হাই রাখতেই পারি, এখানে আমার কস্টিং এর অতটা এফেক্ট পড়বে না। কিন্তু আমি যদি ভেক্টরকে হাই কনসেন্ট্রেশনে নিতে চাই, আমার কস্টিং এ এফেক্ট পড়ে যাবে, বিকজ ভেক্টরটা আমরা আর্টিফিশিয়ালি বানাই, এন্ড ভেক্টরটা বানাতে অনেক চাপ আছে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। দ্যাটস ওয়াই বলছি যে যে হ্যাঁ বলো। লিঙ্কারটা যে জুড়ছে এটাকে আগে আমরা প্র্যাকটিক্যালি প্রুফ করে দেখাতে পারবো যে লিঙ্কারটা জুড়ছে? অবশ্যই জুটছে, এটা দেখতে পাবে তুমি জেল ইলেকট্রোফোরেসিস করলেই দেখতে পাবে, জেল ইলেকট্রোফোরেসিস করলেই দেখতে পাবে টার্গেট ডিএনএ এর ব্যান্ড আর আফটার জয়েনিং লিঙ্কারের ব্যান্ড কোথায় দাঁড়াবে, ওপরে না নিচে? ব্যান্ডগুলো উপরে চলে আসবে আর ওপরে চলে যাবে। তাহলে টার্গেট ডিএনএ যেখানে ব্যান্ড দেবে, যদি লিঙ্কার জয়েনিং হয় তাহলে ওপরে ব্যান্ড দেবে, তুমি ক্লিয়ার দেখতে পাবে যে, মানে বুঝতে পারবে যে টার্গেটের সাথে জুড়েছে লিঙ্কার। আচ্ছা। বলে ফেলো বাকিরা। বোঝা গেছে লিঙ্কারের ইউজ, ব্লান্ট এন্ড কে কনভার্ট করলাম স্টিকি এন্ড। এর একটা পোটেনশিয়াল প্রবলেম আছে, লিঙ্কারের একটা পোটেনশিয়াল প্রবলেম আছে, প্রবলেম ইউজিং লিঙ্কার, এখান থেকেই দেখে বলো, প্রবলেম ইউজিং লিঙ্কার, কেউ গেস করতে পারছো কিনা? স্যার ওই সাইডে যে আরেকটা ইন্ট তৈরি হয়েছে ওখানটা কি করব? কোনটা? এটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো ভেক্টরও তো তোমার একটা নয় রে বাবা, ভেক্টর তো সার্কুলার, এটা তো আমি একটা সাইড দেখিয়েছি। ভেক্টর প্রথমে দেখো একটা ফ্লিপ করে তোমার জয়েনিং করানো ছিল, একটা করিয়েছিলাম আমি তোমাদের, দেখো ভেক্টরকে কাটিং করিয়েছিলাম, টার্গেট ডিএনএ কে কাটিং করেছিলাম, জয়েনিং শিখিয়েছিলাম, তো ভেক্টরও তো এরকম হয়ে আছে, এই যে এরকম হয়ে আছে। তাহলে এই সাইডটা গিয়ে সুন্দর করে বাইন্ড করবে, জয়েনিং হয়ে যাবে এন্ড পুরো একটা সার্কেল কমপ্লিট করবে। আচ্ছা, দুটো একই সাইডে হয়ে গেছে না? কোথায়? এখানে আমি ওপেন রেখেছি, এখানে আমি বাড়িয়ে রেখেছি, প্রোট্রুডিংটা এই সাইডে, প্রোট্রুডিংটা এখানে নেই তো, ঠিকই তো আছে। এ যখন জয়েন করবে, জয়েন হবে না, এই তো ঠিকই আছে। এটা সার্কুলার মনে রাখো, এটাকে তুমি লম্বা টেনে ইয়ে করো, দেখো এটা এই সাইডে চলে যাবে। তো লিঙ্কারের একটা প্রবলেম আছে, যে প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করতে পারছো কিনা বলো, লিঙ্কার ইউজের প্রবলেম। বলা উচিত, কারণ তোমাদেরকে শিখিয়ে এসছি আমি। লেন্থ বেড়ে যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি না, একটু ক্লিয়ারলি বলো। জিন অফ ইন্টারেস্ট যেটা আছে হ্যাঁ সেটার সাথে হ্যাঁ, আমার ওর লেন্থটা বেড়ে যাচ্ছে অনেকটা। না সেটা কোনো ইস্যু হবে না, লেন্থ বাড়লেও খুব কিছু বাড়ছে না, আমি লিখেছি খুব শর্ট একটা পিস,
এখানে আমি দেখাচ্ছি অনেক বড় করে, তার মানে এটা নয়, শর্ট পিস। 10-12 বেস পেয়ার বাড়লে কি হবে? খুব একটা কিছু আসবে না। আইডেন্টিফাই করা উচিত তোমাদের প্রবলেমটা। বলে দেবো? বলবো? তখন বলবে হ্যাঁ স্যার তাই তো, এটাই তো হতো। দেখো, টার্গেট ডিএনএ এর মধ্যে ব্যাম এইচ 1 এর কাটিং সাইট নেই, এটা কেউ বলেছে তোমায়? কেউ জানে? টার্গেট ডিএনএ একটা বড় সাইজ। তো আমরা জানি ফ্রিকোয়েন্সি, আমি যদি থিওরিটিক্যাল ক্যালকুলেশন লাগাই যে একটা ডিএনএ এর মধ্যে ব্যাম এইচ 1 এর কাটিং সাইট কতবার আসতে পারে, তো টার্গেট ডিএনএ সাইজ বেশ বড়ই হয়, 10 KB, 12 KB, 15 KB হয়। তো ব্যাম এইচ 1 এর সাইট আমি যদি থিওরিটিক্যালও লাগাই, তাহলে এর এর মোটামুটি 5-6টা সাইট তো পাবো, বাট অ্যাকচুয়াল লেভেলে হয়তো পাবো না, বাট থিওরিটিক্যাল যদি নলেজ লাগাই তাহলেও 5-6টা সাইট পাবো। তো ব্যাম এইচ 1 এ আমি তো কাট করছি আফটার লিঙ্কার জয়েনিং। তো আমি যদি ব্যাম এইচ 1 এ কাট সাইট টার্গেট ডিএনএ তেও থাকে, তাহলে কি হবে বলো? এই ফ্র্যাগমেন্টটা কি আর ইনট্যাক্ট থাকবে? ফ্র্যাগমেন্টটা ইনট্যাক্ট থাকবে আর? না। না। এ তো ভেঙে যাবে। তো ভেঙে যাবে, কারণ আমরা লিঙ্কারকে জয়েন করাচ্ছি দু সাইড থেকে, তারপরে গিয়ে ব্যাম এইচ 1 এ ক্লিভিং দিচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা জানি লিঙ্কারের মধ্যে তোমার ব্যাম এইচ 1 এ কাটিং সাইট আছে, এন্ড হু নোস টার্গেট ডিএনএ এর মধ্যে নেই, কে জানে না, থাকতেই পারে। আর যদি থাকে, পোটেনশিয়াল তো থাকা উচিত, থাকবেও, and তখন কি হবে? ডিএনএটা ভেঙে যাবে। তো পোটেনশিয়াল প্রবলেম লিঙ্কারে, লিঙ্কার এখন এই জন্য ইউজ হয় না। পোটেনশিয়াল প্রবলেম এইটাই যে বিকজ লিঙ্কার জয়েন করো বোথ সাইডে, দেন তুমি ব্যাম এইচ 1 বা রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস স্প্লিট করছো, and this restriction enzyme may be present site, restriction enzyme site may be present in the target DNA, and that time target DNA will be squeezed out, আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। কেসটা বুঝতে পেরেছো? তখন তোমার ইনট্যাক্ট কিন্তু ফ্র্যাগমেন্ট আসবে না। ঠিক আছে? তো এর জন্য অপশন নাম্বার 4 আরো বেটার অপশন। তো এই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করব কি করে? প্রবলেম তো পেলাম, ওভারকাম করব কি করে? এনি আইডিয়া? লিঙ্কার গুলোকে যদি আমরা আগে ক্লিপ করিয়ে দেন আগেই কেটে দিই, একদমই তাই। প্রি কাট, মানে লিঙ্কার গুলোকে আমরা আগেই প্রি কাট করে দেবো, তারপরে গিয়ে জয়েনিং করাবো, তাহলে ঝামেলা মিটে গেল। আমরা যদি লিঙ্কারটাকে ব্যাম এইচ 1 দিয়ে আগেই ক্লিপ করে দিতাম, তারপরে গিয়ে জয়েনিং করাতাম, তাহলে তো এই জায়গাটা পেয়ে যেতাম আমরা, তাহলে তো টার্গেট ডিএনএ কাটিং এর কোনো জায়গাই থাকলো না। তাহলে প্রি কাট করে দাও, এন্ড দ্যাট প্রি কাট ফ্র্যাগমেন্ট ইজ কল্ড অ্যাডাপ্টার। ঠিক আছে? তাহলে নেক্সট অপশন, ইউজ অফ অ্যাডাপ্টার। Use of adapters. Short synthetic oligonucleotides that have preferred cohesive end or sticky end. Preferred sticky end. Preferred sticky end mean obviously আমি যদি ইকো আর1 এর স্টিকি এন্ড চাই, তো ইকো আর1 এর আমরা ক্লিপ করে স্টিকি এন্ড আগে থেকে প্রিপেয়ার করে রাখবো। যদি আমি ব্যাম এইচ 1 এর চাই, তাহলে ব্যাম এইচ 1 এর অ্যাডাপ্টার বানাবো। ঠিক আছে? তাহলে এখানে যেটা করা হবে, আগে থেকেই ক্লিপ করে বানিয়ে নেওয়া হবে। ঠিক আছে? তাহলে অ্যাডাপ্টার, ব্যাম এইচ 1 এর অ্যাডাপ্টার কি পাবে? ব্যাম এইচ 1 অ্যাডাপ্টার, ব্যাম এইচ 1 এর সিকোয়েন্স ছিল হচ্ছে তোমার GGA TCC।
তো অ্যাডাপ্টার হচ্ছে এখানে পাবে দেখো যে কোনো একটা নিতে পারি, আমরা এটাও নিতে পারি, এই পার্টটাও নিতে পারি, এই পার্টটাও নিতে পারি। এই পার্টটা কাটলে পাবো হচ্ছে জি সি সি টি এ। তো যে কোনো একটা অ্যাডাপ্টারের জন্য আমরা চুজ করতে পারি, এটাও নিতে পারি অর এটা। ঠিক আছে, তো ব্যাম এইচ ওয়ান অ্যাডাপ্টার কিভাবে পাবো? ব্যাম এইচ ওয়ান অ্যাডাপ্টার আগে থেকে আমরা প্রি ক্লিপ করে রাখবো। শুধু এই সিকোয়েন্সটা থাকে না, আশেপাশে আরো কিছু সিকোয়েন্স থাকে। ঠিক আছে, টি সি রাখলাম। তার মানে যেটা দাঁড়ালো, এই হচ্ছে একটা অ্যাডাপ্টারের কার্টুন স্ট্রাকচার। অ্যাডাপ্টারের কার্টুন স্ট্রাকচার যেখানে জিএটিসি রয়েছে অ্যাভেলেবল। জিএটিসি আনপেয়ার্ড কন্ডিশনে আছে। তো এরকম ব্যাম এইচ ওয়ান অ্যাডাপ্টার আমরা টার্গেট ডিএনএ তে অ্যাড করে দিতে পারি ইজিলি, বোথ সাইড। তো নাও টার্গেট ডিএনএ, দু সাইডে লাগিয়ে দাও অ্যাডাপ্টারকে। এখানেও কি T4 ডিএনএ লাইগেজ কাজ করবে? একদম তাই, টি4 ডিএনএ লাইগেজকেই দিতে হবে ম্যাক্রোমলিকুলার ক্রাউডিং করিয়ে। So target DNA and damage one adapter দিলে পেগ দাও and T4 DNA ligase দাও, এরকম সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে দেবে। দ্যাট মিন্স তোমার টার্গেট ডিএনএ ছিল ব্লান্ট, এখন হয়ে গেল স্টিকি। নাও ইট ক্যান ইজিলি জয়েন উইথ ভেক্টর easily. So that is the adapter function. So it overcome the problem of linker. অ্যাডাপ্টার কেন বানানো হয়েছিল? অ্যাডাপ্টার বানানো হয়েছে লিঙ্কারের প্রবলেমকে ওভারকাম করার জন্য। লিঙ্কারের পোটেনশিয়াল প্রবলেম ছিল, আমরা লিঙ্কার আগে জয়েন করে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস ক্লিপ করাচ্ছিলাম, যেখানে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াসের সাইট প্রেজেন্ট থাকতে পারতো টার্গেট ডিএনএ এর মধ্যে, এন্ড টার্গেট ডিএনএ উইল বি ক্লিপড। দ্যাট ইজ ওয়াই প্রি ক্লিপড করে রাখবো এন্ড অ্যাডাপ্টার আমরা আগে থেকে প্রিপেয়ার করে রাখবো এন্ড টি4 ডিএনএ লাইগেজ দিয়ে অ্যাড করে দেবো বোথ সাইডে। আর নাও ভেক্টরের সাথে জয়েন করাবো। বলো বোঝা গেছে অ্যাডাপ্টারের ফাংশন? বুঝতে পেরেছি। ওকে, এরও একটা পোটেনশিয়াল প্রবলেম আছে অ্যাডাপ্টারে। কেউ কি বলতে পারবে, আইডেন্টিফাই করতে পারছো? আইডেন্টিফাই কেউ করতে পারছো প্রবলেমটা অ্যাডাপ্টারে? তুমি এখানে পেগ টি4 ডিএনএ লাইগেজ অ্যাড করেছো, প্রিভিয়াসলি কি কি দিয়েছিলে? টার্গেট ডিএনএ দিয়েছো, প্লাস দিয়েছিলে তুমি ব্যামএইচ ওয়ান অ্যাডাপ্টার্স, হাই কনসেন্ট্রেশনে দিয়েছিলে। তো ব্যামএইচ ওয়ান অ্যাডাপ্টার্স গুলো কেমন দেখতে?
প্রচুর আছে এরকম। স্যার অ্যাডাপ্টার গুলো তো কমপ্লিমেন্টারি। হ্যাঁ, তো প্রবলেমটা কি বুঝতে পারছো কি হচ্ছে? তুমি যখন ড্যামেজ ওয়ান ওগুলো অ্যাডাপ্টার জয়েন হয়ে দিচ্ছ, যেত। হ্যাঁ, ড্যামেজ ওয়ান অ্যাডাপ্টার দিচ্ছ, টার্গেট ডিএনএ দিচ্ছ, পেগ দিচ্ছ, টি4 ডিএনএ লাইগেজ দিচ্ছ। টি4 ডিএনএ লাইগেজ সবসময় যে টার্গেট ডিএনএ এর সাথেই ড্যামেজ ওয়ান অ্যাডাপ্টারকে লাগাবে এরকম কোনো ব্যাপার আছে? তো দুটো দেখতে পাচ্ছে তোমার স্টিকি এন্ড হয়ে বসে আছে, অ্যান্ড ক্লিয়ারলি তোমার কমপ্লিমেন্টারি ইচ আদার। তো কি করবে? কি করবে এখানে? অ্যাডাপ্টার গুলোকেই লাগিয়ে দেবে, লাইগেট করে দেবে। Two adapters are now ligated to form dimers. Adapters are ligated to form dimer. তোমাদের আমি ফার্স্ট ক্লাস থেকে বলে আসছিলাম যে আরডিটি যতটা আমি সহজ করে বলেছিলাম ততটাও সহজ নয়, ঠিক আছে? মাল্টিপল ফেলিওর তারপরে সাকসেস, দ্যাট ইজ দ্য আরডিটির মেন মন্ত্র। তো এত সহজে কাজ তো হবে না। তো ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ এখানেও প্রবলেম। এখানেও কি প্রবলেম? ড্যামেজ ওয়ান তুমি যদি অ্যাডাপ্টার প্রি কাট করে রাখো, দে আর কমপ্লিমেন্টারি ইচ আদার এন্ড দে স্টার্ট টু লাইগেট এন্ড অ্যাডাপ্টার ডাইমার তৈরি করে দেবে। তো এই প্রবলেমটাকে আমি সলভ করবে কি করে? এনি আইডিয়া হাউ টু সলভ দিস প্রবলেম? প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছো? প্রবলেমটা মাথায় ঢুকেছে তো? সলভ কি করে করবে? আমি হিন্টস দিয়ে দিচ্ছি, প্রিভিয়াস ডের যা মডিফাইং এনজাইম ইউজ করেছিলাম সেগুলোকে আমি কাজে লাগাতে পারি এখানে। কেউ আইডেন্টিফাই করতে পারবে কি করলে প্রবলেম সলভ হবে? মানে এখন আর অ্যাডাপ্টার ডাইমার তৈরি হবে না, অনলি টার্গেট ডিএনএ এর সাথেই বাইন্ড করবে। স্যার ওই পলিনিউক্লিওটাইড কাইনেজ দিলে হবে? কাইনেজ দিলে কি করে হবে? কি করবে? আইডিয়া শোনাও। আইডিয়া? ফসফেটটা অ্যাড করে দেবে ফার্স্টে। ফসফেট তো অ্যাডই আছে, ফসফেট কোথায় বাদ গেছে বলো? ফসফেট তো সব জায়গায় অ্যাড আছে, আর কোথায় অ্যাড করবে তুমি নতুন স্যার করে ওটাকে ফসফেট? রিমুভ করতে হবে, তাহলে ওই ওকে, বন্ডিংটা হবে না। আচ্ছা, পয়েন্ট পেলাম। তার মানে আমি এই টাস্কটা করতে পারি যেখানে আমার অ্যাডাপ্টার ডাইমারের চান্সটা কমবে, অ্যাডাপ্টার ডাইমারের চান্স কমবে অ্যান্ড টার্গেট ডিএনএ এর সাথে জয়েনিং এর চান্স বাড়বে। ডাইমারের চান্স কমবে অ্যান্ড অ্যাডাপ্টার bind with target DNA chance increase, which I need actually because আমার তো টার্গেট ডিএনএ এর সাথে বাইন্ড করানো দরকার, নাহলে তো ভেক্টর জয়েনিং হবে না। তো আমি কি করব? এই কাজটা করার আগে আমাকে অ্যাডাপ্টার গুলোকে আগে ট্রিটমেন্ট করে দিতে হবে, ঠিক আছে? ফার্স্টে আমি টার্গেট ডিএনএ এর সাথে BAMH1 এর অ্যাডাপ্টার দেব না। ফার্স্টে আমরা কি করব? BAMH1 এর অ্যাডাপ্টার নেব। BAMH1 এর অ্যাডাপ্টারের সাথে আমরা অ্যালকালাইন ফসফেটেজ দেব, ALP। অ্যালকালাইন ফসফেটেজ ট্রিটমেন্ট করব। অ্যালকালাইন ফসফেটেজ কি করবে? 5 প্রাইম ওইচ গুলোকে রিমুভ করে দেবে। নাও ইটস বিকাম 5 প্রাইম ফসফেট গুলোকে রিমুভ করে দেবে, দ্যাট মিন্স 5 প্রাইম ওইচ এ কনভার্ট করবে। আগের দিনকে বলেছিলাম এর ফাংশন, রিমুভ 5 প্রাইম ফসফেট ফ্রম দা ডিএনএ। তাহলে এখন লিঙ্কার গুলো কি পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে? লিঙ্কার গুলো পজিশন দাঁড়িয়ে আছে বোথ সাইড 5 প্রাইম এন্ড 3 প্রাইম সাইডে ওইচ, 5 প্রাইম এন্ড 3 প্রাইম সাইডে ওইচ। এখানে আগে ছিল PO3 2 মাইনাস, এখানে ছিল OH, এখানে ছিল হচ্ছে PO3 2 মাইনাস, এখানে ছিল OH। এবার তুমি যখন ALP দিলে দেন কি হবে? ফসফেট গুলো সব OH এ কনভার্ট হবে। দেখে নাও। হলো? এবার আমাকে বলো
এই দুটো ফ্র্যাগমেন্ট কি জয়েন করতে পারবে? যেখানে চারিদিকে OH আছে, কোনো ফসফেট নেই। বলো জয়েনিং হবে দুটো ফ্র্যাগমেন্টের মধ্যে? না। তো প্রাইমার সরি অ্যাডাপ্টার ডাইমারের চান্স কমবে কি কমবে না? কমাতে পারলাম? 100% পারলাম। ঠিক আছে, তার মানে অ্যাডাপ্টার আর ডাইমার হচ্ছে না, এটুকু ক্লিয়ার, বিকজ আমরা ফসফেট হাটিয়ে দিয়েছি ALP ট্রিটমেন্ট করে। খুব ভালো কথা। এবার আমরা কি করব, টার্গেট ডিএনএ এর সাথে অ্যাড করব। এই কন্ডিশনে ALP ট্রিটমেন্ট কন্ডিশনে টার্গেট ডিএনএ এর সাথে তুমি অ্যাটাচমেন্ট করো, মানে টার্গেট ডিএনএ এর সাথে মিক্স করো। অ্যান্ড তুমি এখানে টাস্ক করবে কি, টার্গেট ডিএনএ যখন তুমি দিয়ে দিয়েছো, অ্যাডাপ্টার যখন মিক্স করে দিয়েছো, তারপরে গিয়ে তুমি পিএনকে দাও। পিএনকে দাও উইথ এটিপি। পিএনকে এটিপি দিলে কি হবে, ও OH গুলোকে তুলে ফসফেটে কনভার্ট করে দেবে। and then তুমি T4 DNA ligase দাও। T4 DNA ligase দাও কি ইকোলাই ডিএনএ লাইগেজ দাও, ও কি করে দেবে, এখানে T4 দিতে হবে বিকজ ব্লান্ট এন্ডের সাথে জয়েনিং করা হবে। তো এবার ও কি করবে, টার্গেট ডিএনএ টার্গেট ডিএনএ অ্যান্ড লিঙ্কারের চান্সটা ইনক্রিজ করবে। বল হ্যালো, problem solved. Adapter problem and how to solve adapter problem. নেক্সট অপশনে যাই, বলো ক্লিয়ার তো? অপশন নাম্বার 5 এ যাই, হোমোপলিমারিক টেলিং। অপশন নাম্বার 5, হোমোপলিমারিক টেলিং। এনজাইমে বলেছিলাম হোমোপলিমারিক টেলিং ফরমেশন কোন এনজাইম করে, বলো? TDT। TDT, টার্মিনাল ডিঅক্সি ট্রান্সফারেজ ইউজ হবে হোমোপলিমারিক টেলিং এ। এন্ড TDT এর একটা স্পেশাল ফিচার্স বলেছিলাম, টেমপ্লেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ক করতে পারে। তাহলে কি করতে পারি দেখো, আমরা আমার হচ্ছে এই টার্গেট ডিএনএ হুইচ ইজ দা ব্লান্ট এন্ড নাও, আমরা TDT কে ইউজ করিয়ে টার্গেট ডিএনএ TDT কে ইউজ করিয়ে হোমোপলিমারিক টেলিং করাতে পারবো কিনা দেখে নাও। সো টার্গেট ডিএনএ এর মধ্যে আমরা দেবো হচ্ছে TDT এনজাইম উইথ জাস্ট অনলি ওয়ান টাইপ অফ নিউক্লিওটাইড, দ্যাট ইজ হচ্ছে ধরে নাও DCTP রিচ। DCTP রিচ, ঠিক আছে? তাহলে ও কি করবে, টার্গেট ডিএনএ এর এটা হচ্ছে 5 প্রাইম সাইট, 3 প্রাইম OH, 3 প্রাইম OH, 5 প্রাইম সাইট। ও কি করবে, TDT এনজাইম 3 প্রাইমের দিকে 3 prime এর কন্টিনিউয়াসলি C অ্যাড করে দেবে। তাহলে আলটিমেটলি স্ট্রাকচারটা যদি আমি একটু কার্টুন ফর্মে দেখাই, স্ট্রাকচারটা কি এরকম আসছে না?
দেখো তো স্টিকি এন্ড আসছে, বলবে? হ্যাঁ ক্রিয়েট হচ্ছে। ওকে, এর নামই হচ্ছে হোমোপলিমারিক টেনিং, যেখানে টিডিটি ইউজ করা হয়। হোমোপলিমার মানে সিঙ্গেল পলিমার বা সিঙ্গেল নিউক্লিওটাইড ইউজ করে আমরা বোথ সাইডে একটা টেল ক্রিয়েট করাচ্ছি। তাহলে এখানে আমরা যে কোনো ভেক্টর ইউজ করতে পারবো, যে কোনো ভেক্টর ইউজ করতে পারবো উইথ এনি রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস কাটিং, পারবো কি? না। তাহলে এখানে আমাকে ভেক্টর ইউজ করতে হবে স্পেশালি দ্যাট কমপ্লিমেন্টারি টু দি সি। তার মানে এখানে আমাকে ডিজি ভেক্টর নিতে হবে। হোয়াট ইজ ডিজি ভেক্টর? ডিজি ভেক্টরে কি থাকবে? ডিজি ভেক্টরে থাকবে হচ্ছে আফটার কাট করার পর আমরা জি 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 সিকোয়েন্স লাগিয়ে দেবো, দ্যাট মিনস এক্সটেনশন অফ জি। দেখে নাও, তার মানে ভেক্টরটাকেও আমাকে এইভাবে বানাতে হবে যেখানে একটা এক্সটেনশন অফ জি থাকবে। এবার দেখো দুটো ভেক্টরের ভেক্টর আর টার্গেট ডিএনএর মধ্যে জয়েনিং পসিবল লাইগেজ এনজাইম ইউজ করিয়ে। হবে। তো হোমোপলিমারিক টেলিং অ্যানাদার অপশন। তাহলে ব্লান্ট এন্ড একটা পোটেনশিয়াল প্রবলেম ছিল ব্লান্ট এন্ডে জয়েনিং এ, ব্লান্ট এন্ড জয়েনিং হতে চায় না, বাট আমরা কি করেছি, প্রবলেম সলভ করেছি বাই ইউজিং লিঙ্কার। লিঙ্কারে একটা ইউজ ছিল প্রবলেম, সেটা থেকে আমরা ওভারকাম করলাম অ্যাডাপ্টার টেকনিক। অ্যাডাপ্টারের টেকনিকের থেকেও আমরা এই টেকনিক নিতে পারি, হোমোপলিমারিক টেলিং ইউজ করতে পারি, যেখানে আমরা স্পেশালি নেট ভেক্টর ইউজ করব কমপ্লিমেন্টারি টু দা দ্যাট হোমোপলিমার, যেটা আমরা টার্গেট ডিএনএতে ইউজ করছি। যদি এখানে এ রাখি তাহলে ওখানে টি রাখতে হবে, ডিটি ভেক্টর দিতে হবে। তো নর্মালি ডিসি আর ডিজি নেওয়া হয়, নর্মালি ডিসি ডিজি নেওয়া হয়। ডিসি ডিজি মানে হচ্ছে টার্গেট ডিএনএ কে আমরা সি দিয়ে হোমোপলিমার করব, এন্ড ভেক্টর কে আমরা জি দিয়ে হোমোপলিমার করব। তো এই ডিসি ডিজি একটা ক্লিয়ারলি বন্ডিং হবে। সো ডিএনএ মডিফাইং এনজাইম, দেন তোমার হচ্ছে ব্লান্ট এন্ড জয়েনিং, এই পুরো পার্টটা কমপ্লিট করলাম। নেক্সট টপিক হচ্ছে টুল নাম্বার 2, মানে আমরা টুল নাম্বার 1 শুরু করেছিলাম এনজাইম, সেই এনজাইমের পার্টটা কমপ্লিট করলাম। এত অবধি একটা নোটস পাবে, ঠিক আছে? কারণ এত বড় জায়গা একসঙ্গে যদি নোটস দিই অনেক টাইম লেগে যাবে। তো আমরা এত অবধি একটা নোটস আমি দিয়ে দেবো, দ্যাট মিনস হচ্ছে এন্ড ব্লান্ট এন্ড জয়েনিং অব্দি একটা নোটস দিয়ে দেবো। আর ভেক্টর যখন আমরা ভেক্টরের আবার কিছু ক্লাস লাগবে, 2-3টে ক্লাস লাগবে, ভেক্টর কমপ্লিট করবো, তো ভেক্টর একটা আলাদা নোটস যাবে। So next topic vector, which is my tool number 2 for genetic engineering. ইনিশিয়াল স্টার্টিং করব, নেক্সট ক্লাসে আবার ভেক্টর কে চেক করব বেটার ওয়েতে। সো হোয়াট ইজ ভেক্টর? ভেক্টরের ডেফিনেশন কি বলবে? ভেক্টরের ডেফিনেশন কি বলবে? আইডিয়া তো আছে হোয়াট ইজ ভেক্টর? মলিকিউলার ভেহিকল। ওকে, বলতে পারি ইয়েস। তার মানে আমার ক্যারি করবে মলিকুলার ভেহিকল দ্যাট ক্যারি মাই টার্গেট ডিএনএ টু দি পার্টিকুলার হোস্ট, ইয়েস অর নো? টু দি পার্টিকুলার হোস্ট। অবভিয়াসলি আমি যদি প্লাজমিড ভেক্টর মানে ব্যাকটেরিয়াল প্লাজমিড ভেক্টর ইউজ করি, এটা আমি হোস্ট সিলেক্ট করবো অবভিয়াসলি ব্যাকটেরিয়া। আমি ইস্টের মধ্যে ঢোকাতে পারবো কি? বা আমি কোনো প্লান্টের মধ্যে বা অ্যানিমেলের মধ্যে ঢোকাতে পারবো ব্যাকটেরিয়াল ভেক্টরকে? আমরা যদি কোনো
প্লান্ট বা একটা অ্যানিমাল ইনসার্ট করতে যাই হবে না। সো ভেক্টর শুড বি স্পেসিফিক ফর স্পেসিফিক হোস্ট সেল। সো ভেক্টরের ডেফিনেশন, so it is a carrier or transporting vehicle লিখি ওয়ার্ডটা, transporting vehicle that carry target DNA to a particular host cell, specific host cell. Now vector typing হয়, types based on the purpose where you use, based on the purpose of vector use, vector can be of two types: cloning vector and expression vector. Cloning vector and expression vector, basic difference কেউ বলতে পারবে? ক্লোনিং ভেক্টর এক্সপ্রেশন ভেক্টরের মধ্যে ওয়ার্ডের মধ্যেই ডিফারেন্স আছে, ক্লোনিং ভেক্টরটা এক্সপ্রেশন। শুধুমাত্র ক্লোন করতে পারে, এক্সপ্রেস করতে পারে না, মানে ওখান থেকে কোনো প্রোটিন আলটিমেট ফর্ম করবে না। এইটা আমি শুনতে চেয়েছিলাম, এক্সপ্রেশন ভেক্টর বাদ বাকিটা তো ক্লোনও তুমি করতে যা পারবে, বললে এক্সপ্রেসও সেটা তো করতে পারবে। ইয়ের সাথে মিলে যাচ্ছে, ওয়ার্ডের সাথে মিলে যাচ্ছে। ক্লোনিং ভেক্টর মানে ও শুধু ক্লোন করবে, এক্সপ্রেস করবে না। এটা আমি শুনতে চেয়েছিলাম এক্সপ্রেস ওয়ার্ডটার মানে কি। এক্সপ্রেস ওয়ার্ডটা মানে হচ্ছে টার্গেট সেগমেন্টকে তুমি যদি প্রোটিন তৈরি করতে চাও, ক্লোনিং ভেক্টর পাবে। মানে আমরা যদি যে টার্গেট ডিএনএটা দিচ্ছিলাম, এই যে টার্গেট ডিএনএটা আমরা আইসোলেট করে দিয়েছিলাম, এই টার্গেট ডিএনএ থেকে যদি আমি কোনো প্রোটিন চাই, সেটা ক্লোনিং ভেক্টরে আমি যদি ইনসার্ট করি, ক্লোনিং ভেক্টর প্রোটিন প্রোডাকশন দেবে না। ক্লোনিং ভেক্টর যেটা করবে, এই টার্গেট ডিএনএটাকে কন্টিনিউয়াসলি বাড়াবে, টার্গেট ডিএনএ কে কন্টিনিউ ইনক্রিজ করতে থাকবে, ক্লোন করতে থাকবে, দ্যাট ইজ দ্য ক্লোনিং ভেক্টর। বাট যদি আমি এক্সপ্রেশন ভেক্টরের আন্ডার টার্গেট ডিএনএটাকে ইনসার্ট করি, তাহলে ও কি করবে, ও তো বাড়াবেই, তার সাথে সাথে এখান থেকে প্রোটিনও আসবে। কেসটা কি বুঝতে পেরেছো? কেসটা কি বোঝা গেছে? সো ক্লোনিং ভেক্টর ইউজড অনলি টু ক্লোন দ্য টার্গেট ডিএনএ। only the target DNA. So target DNA কে only আমরা ক্লোন করে যাব, ক্লোন মানে হচ্ছে একটা থেকে আরেকটা ইনক্রিজ করা নাম্বার। আর এক্সপ্রেশন ভেক্টর whereas যেটা করবে তোমার এক্সপ্রেস করে দেবে, দ্যাট মিন্স প্রোটিনে কনভার্ট করবে, মেক স্পেসিফিক প্রোটিন from the target DNA sequence. Target DNA sequence. So আমরা ওয়ান বাই ওয়ান ডিসকাস করব। ফার্স্টে আমরা আসবো হচ্ছে ক্লোনিং ভেক্টর, ক্লোনিং ভেক্টরের টাইপ, ক্লোনিং ভেক্টরের সিলেকশন মেথড, তারপর যাব আমরা এক্সপ্রেশন ভেক্টরে। সো টাইম লাগবে ভেক্টর চ্যাপ্টারটা। তো ক্লোনিং ভেক্টর দিয়ে স্টার্ট করব। ফার্স্ট ক্লোনিং ভেক্টর, to be a cloning vector, some absolutely necessary criteria have to follow. So criteria, essential criteria to be a cloning vector. তার মানে একটা ভেক্টরকে যদি আমি ক্লোনিং ভেক্টর বানাতে চাই, তাহলে কিছু ক্রাইটেরিয়া ফলো করতে হবে, ঠিক আছে? ক্রাইটেরিয়া নাম্বার 1, ক্লোনিং ভেক্টর ক্রাইটেরিয়া নাম্বার 1, the vector should contain origin of replication, should contain origin of replication.
দেখো অলরেডি তোমরা মলিকিউলার জেনেটিক্স পড়ছো, প্লাজমিড পড়ছো, এটা নিয়ে আমার মনে হয় না আর কোনো ডিসকাশনের জায়গা থাকলো। অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন মাস্ট নিড ফর আ ভেক্টর, আদারওয়াইজ কি হবে? যদি অরিজিন না থাকে কোনো ভেক্টরে কি হবে? রেপ্লিকেটই করতে পারবে না। না, করতে পারলো না, তারপর রেজাল্টটা, নেট রেজাল্ট কি হবে? নেট রেজাল্ট হচ্ছে অফস্প্রিং যেগুলো হবে সেখানে ভেক্টরটা প্রেজেন্টই থাকবে না। ওই যেটা আগের দিনকে আমি দেখাচ্ছিলাম, কিওরিং হচ্ছিল, প্লাজমিডের কিওরিং হচ্ছিল, লাইক দ্যাট এখানেও সেম হবে, ভেক্টর কিওরিং হয়ে যাবে, দ্যাট মিন্স একটা ডটার পাবে, একটা ডটার পাবে না। যদি রেপ্লিকেট না করে ওয়ান মলিকিউল টু মলিকিউলসে কনভার্ট না করতে পারে তাহলে কি হবে? আলটিমেটলি শেয়ারিং হবে না। প্রপার শেয়ারিং না হলে ওয়ান ডটার সেল আনাদার ডটার সেলের মধ্যে একটা ডটার সেল তোমার পাবে ভেক্টর, আদার ডটার সেল পাবে না, তো আলটিমেটলি কিওরিং হয়ে যাবে। সো অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন মাস্ট ইম্পর্টেন্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট রেপ্লিকেশন সাইট থাকা দরকার, তবে গিয়ে ও নিজে নিজে রেপ্লিকেশন করবে, নাম্বার বাড়াবে। আচ্ছা, আমরা জানি রেপ্লিকেশন যখন প্লাজমিড করে দুভাবে করতে পারে, কিছু প্লাজমিড রিল্যাক্সড ওয়েতে করে, কিছু প্লাজমিড স্ট্রিনজেন্ট ওয়েতে করে। তো কোনটা আমার নিড, রিল্যাক্সড or relaxed type of origin of replication, origin of oricide or the stringent type, কোনটা বেটার হবে এখানে? বলো, আগের দিনের পড়ানো রেপ্লিকেশন কন্ট্রোল, কপি নাম্বার কন্ট্রোল, ওয়ান টাইপ হচ্ছে রিল্যাক্স টাইপ, আদার হচ্ছে স্ট্রিনজেন্ট টাইপ। স্ট্রিনজেন্ট টাইপ করলে তোমার নাম্বার কমিয়ে রাখবে কপি নাম্বার, আর যদি রিল্যাক্স টাইপ হয় তাহলে নাম্বার বাড়িয়ে রাখবে। তো কোনটা আমার প্রেফারেবল ফর দ্য ক্লোনিং পারপাস, রিল্যাক্স টাইপ অর দ্য স্ট্রিনজেন্ট টাইপ? রিল্যাক্স। রিল্যাক্সড। ওয়াই? কারণ আমি নাম্বার বাড়াতে চাইছি, তো এখানে আমার টাস্ক কি, অরিজিনাল মোটো কি, কি লিখে রেখেছি? টু ক্লোন দা টার্গেট ডিএনএ। টু ক্লোন দা টার্গেট ডিএনএ মিন্স আমি কি চাইছি, নাম্বার বাড়ুক না নাম্বার আমার কমে যাক, কি চাইবো আমি? নাম্বার বাড়বে। তাহলে আমি অলওয়েজ চাইবো এই যে অরিজিন রেপ্লিকেশনটা আছে এটা কন্ট্রোল হোক রিল্যাক্স টাইপ অফ সিস্টেম দিয়ে, তাহলে আমার নাম্বার বাড়বে। শুড বি রিল্যাক্স টাইপ, should be relaxed type. So first criteria to be a cloning vector, origin of replication, independent and the relaxed type of origin of replication. Number two, criteria number two, unique restriction site. Unique restriction site. Unique restriction site. ওকে, তার মানে আমার ভেক্টরের মধ্যে রেস্ট্রিকশন সাইট প্রেজেন্ট থাকতে হবে, আদারওয়াইজ কি হবে প্রবলেম? রেস্ট্রিকশন সাইট যদি না থাকে কোনো ভেক্টরে, জিন অফ ইন্টারেস্ট ঢোকাতে পারবো না, কাটিংই করতে পারবো না। তার মানে ভেক্টর ইনট্যাক্ট থাকবে, আমরা কোনো রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস দিয়ে কাটিং পসিবল না, যে ভেক্টরটা ওপেন করতে পারবো না ফার্স্ট অফ অল। এন্ড আমরা প্রেফিক্সে লিখেছি ইউনিক টাইপ। ওয়াই ইউনিক টাইপ মানে কি? শুধু রেস্ট্রিকশন সাইট লিখতে পারতাম, বাট আমি প্রেফিক্সে লিখেছি ইউনিক টাইপ অফ রেস্ট্রিকশন সাইট। That means the restriction site for the one enzyme should be present at once. কি বললাম বুঝতে পেরেছো? একটা ভেক্টরে যদি আমার BAM-H1 এর টার্গেট সাইজ থাকবে, it should be one, একবারই থাকবে। যদি মাল্টিপল থাকে কি প্রবলেম হবে? আই থিঙ্ক কেসটা বুঝতে পারছো। যদি আমি ভেক্টরে ওয়ান টাইম BAM-H1 রাখি, দ্যাট ইজ দ্য মাই ক্রাইটেরিয়া, দ্যাটস ওয়াই বলছি ইউনিক টাইপ। যদি মাল্টিপল টাইপ BAM-H1 থাকে কি হবে? অনেকগুলো কাটিং হয়ে যাবে। অনেকগুলো কাটিং হয়ে যাবে, ঠিক আছে? দ্যাটস ওয়াই আমি কি বলছি ইউনিক টাইপ, মানে ওয়ান টাইম ওয়ান রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস। যদি এইটা থাকে দেখো এবার কি হবে, ভেক্টরটা জাস্ট ওপেন হবে।
অ্যান্ড আমার টার্গেট ডিএনএ নেওয়ার জন্য অ্যাকসেপ্ট করার জন্য 100% রেডি। ইয়েস অর নো? ইয়েস অর নো? সো মাল্টিপল থাকা যাবে না। তার মানে কি আমরা শুধু ওয়ান রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াসই রাখবো? না, আমরা মাল্টিপল রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস রাখবো, বাট কাটিং টাইম 1 রাখবো। আমরা ইকোয়ার1 রাখতে পারি, আমরা পিএসপি1 রাখতে পারি, আমরা এলইউ1 রাখতে পারি, বাট মাল্টিপল রেস্ট্রিকশন সাইট থাকুক, শুড বি ওয়ান্স অ্যাট আ টাইম। মাই পয়েন্ট ইজ ক্লিয়ার টু অল? বলবে? বুঝেছি। বুঝতে পেরেছো? এর জন্য ওয়ার্ডটা লিখে রেখেছি হচ্ছে ইউনিক রেস্ট্রিকশন সাইট। এবার বলো ন্যাচারাল প্লাজমিড এটা কি পসিবল? কেন আমি বলছিলাম যে কোনোদিন ভেক্টর আমরা ন্যাচারাল ইউজ করি না? ন্যাচারাল প্লাজমিডে দিস ইজ পসিবল? আনসার করবে। না। পসিবল না। তাহলে আমাকে শুড বি আর্টিফিশিয়ালি ইঞ্জিনিয়ার করে ভেক্টরকে বানাতে হবে। বুঝতে পারছো কেন বানাতে হবে? না হলে ওয়ান্স অ্যাট আ টাইম তুমি পাবে কোথা থেকে? ন্যাচারাল প্লাজমিডে তুমি BAM-H1 এ কাটিং সাইট পাবে, কিন্তু মাল্টিপল টাইম পাবে। ইকোয়ার1 এ কাটিং সাইট পাবে, মাল্টিপল টাইম পাবে। কিন্তু আমি যখন প্রিপেয়ার করব ওয়ান টাইমই রাখবো, ইকোয়ার1 এ কাট সাইট রাখবো, ওয়ান টাইম রাখবো। তো ন্যাচারাল প্লাজমিড এই জন্য ক্লোনিং ভেক্টরে কোনো দিন কাজে লাগবে না, মানে আসবেও না। Plasmid is a good for the vector, but potential problem like that criteria meet করে না। আরো প্রবলেম দেখো, নাম্বার 3, criteria number 3, genetic marker that select the host cell containing vector. আমি স্টার্টিং ক্লাসে ডে নাম্বার 1 অফ দ্য আরবিটি ক্লাসে বলেছিলাম সিলেকশন ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া, বিকজ তুমি যখন ভেক্টরের সাথে টার্গেট ডিএনএ মিক্স করাচ্ছ, তো এখানে সব টার্গেট ডিএনএ ভেক্টরের মধ্যে জয়েন হবে না। টার্গেট ডিএনএটা কালার দিই, রেড ফ্র্যাগমেন্ট। তো এখানে দু রকম সিচুয়েশন তৈরি হবে, একটায় নেবে আর একটা এরকম ভাবেই জয়েনিং হয়ে যাবে। ঠিক আছে, দেখে নাও, দুটো পোটেনশিয়াল সিচুয়েশন তৈরি হবে। তুমি যখন ভেক্টরের সাথে টার্গেট ডিএনএ, মাই টার্গেট ডিএনএ কালার ইজ রেড, ভেক্টর ইজ ব্লু, যখন তুমি টার্গেট ডিএনএ ভেক্টরের সাথে অ্যাটাচ করাবে লাইগেজ দিয়ে, তখন দুটো সিচুয়েশন ক্রিয়েট হবে। তো ফার্স্টে তো ইয়েস এটাই আমার দরকার, আর সেকেন্ডেরটা কি হয়েছে প্রবলেম, সেটা হচ্ছে তোমার এটাকে বলে সেলফ লাইগেশন। মানে কি করেছে দেখো, ভেক্টরটা নিজে লাইগেট করে গেছে, বিকজ কমপ্লিমেন্টারি এন্ড পেয়েছে, লাইগেট করে গেছে, টার্গেট ডিএনএ কে নেয়। কেসটা বুঝতে পেরেছো? এবার এই সিচুয়েশনটা তুমি তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছ না কি হচ্ছে না হচ্ছে, তোমার তো সলিউশনে আছে। এবার এখানে তুমি যখন ব্যাকটেরিয়াল সেলকে ট্রান্সফর্ম করাচ্ছ, তো কি টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়াল সেল তৈরি হবে? 3 টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়াল সেল তৈরি হবে আফটার ট্রান্সফরমেশন। আই থিঙ্ক বুঝতে পারবে সবকিছু। একটা টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়াল সেল যেটা ভেক্টরকে নেবেই না, ঠিক আছে, আর একটা টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়াল সেল যার মধ্যে ভেক্টর ঢুকেছে উইথ ইয়োর টার্গেট জিন। আর একটা টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়াল সেল নেবে যেটা হচ্ছে তোমার অনলি সেলফ লাইগেটেড ভেক্টর নিয়েছে। বুঝতে পারছো কেসটা কি? So 3 types of vector, মানে 3 types of bacterial cell produce হবে after the RDT experiment, and we have to select category 2 and discard category 1 and 3. একই না? এর থেকে সহজভাবে আর বোঝানো যাবে না, ঠিক আছে? যেভাবে আমি বোঝাচ্ছি এর থেকে সহজভাবে আর বোঝানো যাবে না। কি বুঝতে পারছো কি পারছো না, একই না বলুন। হ্যাঁ আমি বলছি বুঝেছি। তার মানে ওই মাঝেরটাকে সিলেক্ট করার জন্যই জেনেটিক মার্কারটা দরকার। একদম। তো আমি একে সিলেক্ট করব, দুটোকে ডিসকার্ড করব,
প্রসেস কি রাখবো, আমার কাছে ভেক্টরের মধ্যে কিছু মার্কারকে রেখে দেবো, যে মার্কার গুলো আমাকে বলে দেবে যে এই ব্যাকটেরিয়াল সেলটার মধ্যে কোনো ভেক্টর নেই, এই ব্যাকটেরিয়াল সেলের মধ্যে সেলফ লাইগেটেড ভেক্টর ঢুকেছে। অনলি এই ব্যাকটেরিয়াল সেলগুলো শো করবে যার মধ্যে আমার টার্গেট ডিএনএ উইথ দ্য ভেক্টর ঢুকেছে। বোঝা গেল? এটা কি সেই ব্লু হোয়াইট সিলেকশনের মাধ্যমে করা হয়? এগিয়ে গেলে কি করে চলবে, এটা নেক্সট দিনের টপিক আমার, আসবো। ফাস্ট ফরওয়ার্ড হয়ে গেলে মুশকিল। আচ্ছা, টাইপ 1 ক্যাটাগরি সেলটাকে বলে হচ্ছে নন ট্রান্সফর্ম সেল। কি বলে? নন ট্রান্সফর্ম সেল। নন ট্রান্সফর্ম সেল তার মানে কি, এর মধ্যে ট্রান্সফরমেশনই হয়নি, কোনো ভেক্টরই ঢোকেনি। সেকেন্ড ক্যাটাগরি সেলটাকে কি বলে? ট্রান্সফর্মড হয়েছে উইথ মাই জিন অফ ইন্টারেস্ট। ট্রান্সফর্ম সেল। with recombinant DNA vector. recombinant DNA vector পরের দিনকে লাগবে এগুলো ভেক্টর সিলেকশন, ঠিক আছে, যখন আমরা পার্টিকুলার ভেক্টর সিলেক্ট করব। এন্ড থার্ড ভেক্টরটাকে মানে থার্ড টাইপ অফ সেলকে কি বলবো? ট্রান্সফর্ম আর নন ট্রান্সফর্ম? ট্রান্সফর্ম বলবো তো? উইদাউট হচ্ছে আমার জিন অফ ইন্টারেস্ট। হ্যাঁ, তাহলে লিখবো কি, আমি এইভাবে যদি লিখি ট্রান্সফর্ম উইথ নন রিকম্বিনেন্ট ভেক্টর। নন রিকম্বিনেন্ট ভেক্টর। তো আমার অনলি চাই হচ্ছে ট্রান্সফর্ম উইথ রিকম্বিনেন্ট ভেক্টর, বাকিগুলোকে ডিসকার্ড করাবো। এন্ড ডিসকার্ডের তালিকা কি? জেনেটিক মার্কার ইউজ করো ভেক্টরের মধ্যে, যে তোমাকে বলে দেবে। তো জেনেটিক মার্কার দু রকমের হয়, একটা হচ্ছে স্ক্রিনেবল মার্কার আর একটা হচ্ছে তোমার সিলেক্টেবল মার্কার। সিলেক্টেবল মার্কার, স্ক্রিনেবল মার্কার। সিলেক্টেবল মার্কার, স্ক্রিনেবল মার্কার। সিলেক্টেবল মার্কার কি? তুমি পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়াল সেলকে সিলেক্ট করবে ভায়া গ্রোথ দেখে, ঠিক আছে। তার মানে কোনো একটা প্লেটে গ্রো করবে, কোনো একটা প্লেটে গ্রো করবে না, ডিপেন্ডিং অন ইওর সিচুয়েশন তুমি সেটাকে বুঝতে পারবে হুইচ ওয়ান ইজ ইওর ট্রান্সফর্মড উইথ রেকম্বিনেন্ট ভেক্টর, ঠিক আছে। তো সিলেক্টেবল মার্কারে কি করা হয়? ইফ উই ইউজ সিলেক্টেবল অ্যাজ আ জেনেটিক মার্কার ইন দ্য ভেক্টর, it select particular cell with recombinant DNA vector. DNA vector to grow and other to kill. তাহলে এখানে সিলেক্টেবল মার্কার ইউজ করব, সিলেক্টেবল মার্কারে সিলেক্ট করাবো আমরা পার্টিকুলার গ্রোথকে, পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথকে, ঠিক আছে। সবসময় এটাই হয় যে এটা নয়, চেঞ্জ হতে পারে, অনেক সময় রিকম্বিনেন্ট ভেক্টরটা নাও গ্রো করতে পারে, এইটা গ্রো করে যেতে পারে, সেটা রেসপেক্ট অন্যভাবে আমরা চেক করতে পারি, চেক করা যাবে, ঠিক আছে। বাট সিলেক্টেবল মার্কারের মেন আইডিয়া হচ্ছে টু সিলেক্ট পার্টিকুলার অর্গানিজম বেসড অন মাই ক্রাইটেরিয়া, ঠিক আছে। স্ক্রিনেবল মার্কার এখানে সবাই গ্রো করবে, এখানে কেউ গ্রো করবে না এরকম ব্যাপারটা নেই। সিলেক্টেবলে যেটা হচ্ছিল, একটা একটা গ্রুপ গ্রো করছে আর একটা গ্রুপ গ্রো করতে পারছে না, কলোনি ফর্ম করতে পারছে না। বাট স্ক্রিনেবল মার্কারে all types of bacteria can grow, but color difference আসবে, color difference আসবে, that ultimately help to detect which one is your cell, that help to detect which is your target cell. তো আমরা এরকম মিডিয়া পড়তাম না, মিডিয়ার টাইপ,
সেমিস্টার 2 তে পড়েছিলাম মিডিয়া। তো ওরকম ব্যাপারটা আর কি, সিলেক্টেবল অ্যান্ড স্ক্রিনেবল। স্ক্রিনেবলে কি করাবে, তোমাকে আলাদা কালার তৈরি করে দেবে, যেটা তোমার সেল সেটাকে আলাদা করে কালার প্রডিউস করানো হবে, অ্যান্ড ও কালার প্রডিউস করবে, অ্যান্ড কালার দেখে আমি বুঝতে পারবো যে এটা আমার সেল। বাট সিলেক্টেবলে কালার তৈরি করে না, সিলেক্টেবলে গ্রো একটা জায়গা করে আর একটা জায়গা করে না, তো গ্রোথ দেখে বুঝবো কলোনি প্রডিউস করছে অর নট। By colony production or not, by that way we can select, and screenable by means of color formation we select. বলবে এত অব্দি ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছো? নেক্সট ক্লাসে আমরা কিছু সিলেক্টেবল আর স্ক্রিনেবল মার্কারের আমরা দেখাবো যে কি কি নেওয়া হয় খুব কমনলি, আর আমরা দুটো ভেক্টরকে বানাবো যে ভেক্টর দুটো কমনলি ক্লোনিং পারপাসে ইউজ হয়, সেখানে কিভাবে সিলেকশন করা হয় সেটা নেক্সট ক্লাস। তো ক্রাইটেরিয়া নাম্বার 3, জেনেটিক মার্কার রাখতে হবে, ঠিক আছে। আর নাম্বার 4, লো মলিকিউলার ওয়েট হতে হবে। লো মলিকুলার ওয়েট, the cloning vector should be low molecular weight, তাহলে কি হবে, হ্যান্ডেলিংটা ইজি হয়। হাই মলিকুলার মানে একটা বড় সাইজ হলে হ্যান্ডেলিং প্রবলেম, অ্যান্ড ডিএনএ আইসোলেশন করতে গেলে ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে যেতে পারে, মানে ভেক্টরটা ফ্র্যাগমেন্ট হয়ে যেতে পারে। তো লো মলিকুলার ওয়েট হলে হ্যান্ডেলিং ইজি। So that's 4 criteria to become a cloning vector. Origin of replication থাকতে হবে, and relax type হলে খুব ভালো হয়। Restriction site থাকতে হবে, and that is the unique type of restriction site, মানে only one time cutting site। আর হচ্ছে genetic marker থাকতে পারে, থাকতে হবেই হবে, পারে কি হবেই, and low molecular হতে হবে। তো এবার আমার কোশ্চেনের আনসার করো, কেন ন্যাচারাল প্লাজমিড ভেক্টর হিসাবে ভালো কাজ করে না, ক্লোনিং ভেক্টরে ভালো কাজ করে না? দুটো পোটেনশিয়াল প্রবলেম, একটা হচ্ছে তোমার এইটা বলে দিয়েছিলাম ইউনিক রেস্ট্রিকশন সাইট, এন্ড সেকেন্ড অলসো জেনেটিক মার্কার। তুমি কোথায় এরকম পাবে জেনেটিক মার্কার? সবসময় তো থাকবে না জেনেটিক মার্কার যেটার বেসিসে তুমি সিলেক্ট করতে পারবে তোমার আইডিয়াল সেলকে। সো দুটো পোটেনশিয়াল প্রবলেম যেখানে ন্যাচারাল প্লাজমিড আমরা ভেক্টর হিসাবে ইউজ করি না। কোশ্চেন দেয়, why natural plasmids are not used in the vector for the cloning purpose? Because of two potential problem. Number one is the unique restriction site problem, and second one is the genetic marker problem. Genetic marker ওরকম ভাবে আমরা পাবো না। বলো, মাথায় ঢুকছে? আনসার করবে, এত অব্দি রাখবো, ক্লিয়ার কিনা বলবে, কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো। স্যার ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছো? তো আরডিটি মাথায় ঢুকছে তো? দেখো, আর এই সেমিস্টারে দুটো প্রবলেম সাবজেক্ট, একটা হচ্ছে আরডিটি, একটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল জেনেটিক্স। আর দুটো দেখছো আরামসে এগিয়ে যাচ্ছে, ভাইরোলজি ওই সাইড হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল, কোনো ব্যাপার না। চাপ হচ্ছে এই দুটোতে, এই দুটো যদি মেনটেন করতে পারো তোমার 5th সেমিস্টারের রেজাল্ট ভালো আসবে। আর যদি এই দুটো মেনটেন না করতে পারো, ডাউন, কারণ ওই দুটো রেজাল্ট ঠিকঠাকই আসে, অ্যাভারেজ আসে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর ভাইরোলজির নাম্বার। এই দুটো নাম্বার কিন্তু তোমার আর তোমার বন্ধুর মধ্যে ডিফারেন্স ক্রিয়েট করিয়ে দেবে, 100% ডিফারেন্সিয়েট করিয়ে দেবে, ঠিক আছে। আর ডিজিতে ম্যাক্সিমাম ফেল আসে, ব্যাক আসে, রিজন হচ্ছে বুঝতে পারে না, অ্যান্ড আনসার ঠিকঠাক লিখতে পারে না, উল্টো পাল্টা আনসার লিখে, যেটা চাইছে সেটা না লিখে উল্টো পাল্টা আনসার লিখে আসছে। অ্যান্ড জেনেটিক্সও তাই, সেম রিজনের জন্য ব্যাক আসে। তো এই দুটো সাবজেক্ট মেনটেন করো, বাকি দুটো সাবজেক্ট আরামসে এগোবে, কারণ এই দুটো সাবজেক্ট অনেক জিনিস আছে যেগুলো হচ্ছে বোঝা অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল, না বুঝলে তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। তো এন্ড করলাম, নেক্সট ক্লাসে বাকিটা দেখবো।